ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ ಕೆಪಿಎಸ್ ಕನ್ನಡ ಪಾಠಶಾಲೆ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸುವ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇರಲಿ. ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಇತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. Hello friends, welcome to our KPS channel. This is a channel to teach Kannada in an easy way to children whose mother tongue is not Kannada. Please encourage us, like the channel, share with other students and subscribe our channel. ಇವತ್ತು ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋದು 5ನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪಾಠ 2 ನದಿಯ ಅಳಲು. Today I have selected a lesson for 5th standard students. Lesson number 2, ನದಿಯ ಅಳಲು, the cry of a river. Let us see why the river is crying. ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಮುಖದಲ್ಲೂ ಆತಂಕ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಸಹಪಾಠಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ತವಕ. ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಭಾಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. School children have gathered together. In everybody's face there is some anxiety. They want to know about their friends, the condition of their friends who are admitted in the hospital. They are all talking among themselves. They are all discussing. ಕಲಾವತಿ, ಎಂತಹ ಅನಾಹುತ ನಡೆದು ಹೋಯಿತು, ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯ ಗೆಳತಿಯರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆಗಬಾರದಾಗಿತ್ತು. ಕಲಾವತಿ says, what happened this? Our friends should have not faced this. ಸ್ನೇಹ, ಅವರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು? ಸ್ನೇಹ asked, what happened to them? ಮನು, ಅಯ್ಯೋ ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೇ, ಈಜಲು ಹೋದ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮನು says, oh you don't know, they went for swimming and now they are admitted in the hospital. ಶಾಂತಲೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಲು ಅವರಿಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು? Why were they admitted in the hospital? ಸಲಿಮುಲ್ಲಾ, ನಿನ್ನೆ ಭಾನುವಾರ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಇತ್ತಲ್ಲವೇ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಟವಾಡಲು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನವರೆಗೂ ಆಟವಾಡಿ ಅನಂತರ ಸೆಕೆಯನ್ನು ತಾಳಲಾರದೆ ಊರಿನ ಪಕ್ಕದ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರು. Yesterday it was Sunday. It was holiday for the school. They all went to play. Till afternoon they were playing. Afterwards they were not able to bear the hotness and they went to the river next to the village and they took bath in that river. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವರ ಮೈಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಎದ್ದು ವಿಪರೀತ ತುರಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ನೋವು ತಾಳಲಾರದೆ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೊರಳಾಡಿದರು. ಯಾರೋ ದಾರಿ ಹೋಕರು ನರಳಾಟ ಕಂಡು ಅವರನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದರು. ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ತೀರಾ ಹದಗೆಟ್ಟಿತ್ತು. So they took bath in the river. Afterwards they developed bubbles on the skin throughout the body and the bubbles were itching. They were not able to withstand the pain and they were falling down and they were struggling. And some people passerby who saw these children suffering took them to the hospital and they admitted. Their health condition was very bad. ಮಕ್ಕಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ, ವೈದ್ಯರು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಾರೆ. So this conversation is going on and all the children came to the hospital and doctor is coming out of the examination room. ದಿಲೀಪ್, ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಡಾಕ್ಟರ್? ದಿಲೀಪ್ asked, how is the condition of our friends doctor? ವೈದ್ಯರು, ಇನ್ನೂ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳುವಂತಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆದರೆ ಚಿಂತೆಗೆ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರುತ್ತದೆ. The doctor says, now the condition is not so, I cannot say anything, but there is no reason to be worried. ರಮ್ಯಾ, ಅವರಿಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್? What happened to them doctor? ರಮ್ಯಾ asks. ವೈದ್ಯರು, ಅವರಿಗೆ ನದಿಯ ನೀರಿನ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಗುಳ್ಳೆಗಳೆದ್ದಿವೆ. ತುರಿಕೆ ತಡೆಯಲಾರದೆ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. So doctor says they have got infection or they have been affected by the polluted water from the river water. Because of that polluted water they have developed the bubbles throughout their body. They are not able to withstand that pain, so they fell. ದೀಪಕ್, ಅವರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಏನು ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ ತಾನೇ? ದೀಪಕ್ asks, there is no danger for their life, right doctor? ವೈದ್ಯರು, ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದ ಕಾರಣ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. Don't worry children, they have come to the hospital in the right time. I have given the correct treatment for them.
ರೀಟಾ, ನಾವು ಅವರನ್ನು ನೋಡಬಹುದೇ? ರೀಟಾ asks, can we see them? ವೈದ್ಯರು, ಈಗ ಬೇಡ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸಂಜೆ ಬನ್ನಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ says, now don't want children, you come in the evening to meet them. ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮಕ್ಕಳು ನದಿಯ ದಂಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. So after listening to the doctor, the children came to the river bank. ಭವಾನಿ, ಈ ನದಿಯ ನೀರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೊಳಕಾಗಿದೆ. ಭವಾನಿ says, the water of this river is so dirty. ಮಮತಾ, ಅಬ್ಬಾ, ಈ ಕೆಟ್ಟ ನೀರಿಗೆ ಅವರೇ ಕೇಳಿದರು. Why did they got down into this dirty water? ಸುಜಾತ, ಸೆಕೆ ತಡೆಯಲು ಆಗಲಿಲ್ಲವೇನೋ. ಸುಜಾತ says, they were not able to bear the hot. ಅಮಿತ್, ಇದು ಮಲಿನಗೊಂಡ ನದಿ, ಇಂತಹ ನದಿಗಳು ಜೀವ ಸಂಕುಲಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಅಮಿತ್ says, this is a polluted river. These polluted rivers are dangerous to the life of the people. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ನದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಾತ್ಸಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಹೀಯಾಳಿಸತೊಡಗುತ್ತಾರೆ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕೊಳೆ ಕೆಸರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಜಲದೇವತೆ ನೀರಿನ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಧುತ್ತರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಳಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಭಯಪಡುತ್ತಾರೆ. So children started talking in a light way about the river. Immediately what happens? Jaladevate means goddess appeared from the center of the water. She was so dirty and she was covered with slush. And looking at her, the children got afraid. ಮಕ್ಕಳು, ಯಾರಿವಳು, ಎಷ್ಟು ಅಸಹ್ಯವಾಗಿದ್ದಾಳೆ. Children, they're asking, who is this? Who is she? She's so dirty. ಜಲದೇವತೆ, ನಾನು ಜಲದೇವತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. So the goddess appeared, who appeared in this from the water, she says, I am Jaladevate, children. I am the goddess of the water. ಮಕ್ಕಳು, ಚಿಚಿ, ಜಲದೇವತೆ ಹೇಗಿರುತ್ತಾಳೆಯೇ, ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಅಸಹ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. Children says, ಚಿಚಿ, are you the goddess of the water? Will she be like this? If we look at you, we feel so embarrassed. ಜಲದೇವತೆ, ಏಕೆ, ನಾನು ನಿಮಗೇನು ಮಾಡಿರುವೆ, ನೀವೇಕೆ ಅಸಹ್ಯ ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ನನ್ನಿಂದ ನೀವು ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದಿರಬಲ್ಲವೇ. So the goddess asks, why? What did I do for you? Why you don't want to look at me? You have utilized me. There are so many uses from me. You have used me. ರೆಹಮಾನ್, ಎಲ್ಲ ಸರಿ, ಆದರೆ ಈಗ ನೀನು ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿರುವೆ. ನಿನ್ನ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬಾರದಂತೆ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬಾರದಂತೆ ವೈದ್ಯರೇ ನಮಗೆ ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯ ಗೆಳತಿಯರು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. So Rahman says like this, now you are polluted. We should not drink water from you. We should not take bath in your water. Doctor has advised us. Doctor has told us. Now our friends are admitted in the hospital after taking bath in your water. ಜಲದೇವತೆ, ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ನಾನಲ್ಲ, ನೀವೇ. So the goddess says, children, for all this you are the reason. ರಘು, ನಾವೇ. ಜಲದೇವತೆ, ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮವರು. ರಘು asks, we are responsible, are we? So the goddess will tell, ನೀವು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮವರು. That means you means your people. ಮನೋಹರ, ನಮ್ಮವರೇನು ಶುದ್ಧಳಾಗಿ ಹರಿಯಬಾರದೆಂದು ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಯೇ, ನಿನ್ನ ನೀರಿನಿಂದ ನಮಗೀಗ ಉಳಿಗಾಲವಿಲ್ಲ. ಮನೋಹರ್ says, our people have come and have ordered you not to flow in a clean way. From your water now we are not having any benefit. We can't live if we drink your water. ಜಲದೇವತೆ, ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಿ. ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ. ಪರಿಶುದ್ಧಳಾಗಿ ಹರಿಯುವ ನನ್ನನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸಿದವರು ಮನುಷ್ಯರೇ. ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಇತ್ತೀಚಿನವರೆಗೂ ಮಾಲಿನ್ಯರಹಿತಳಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆಗ ಈ ಮನುಷ್ಯರು ನನ್ನ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರು, ಆಹಾರ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಜಲಚರ ಜೀವಿಗಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇದ್ದವು. ಆದರೆ ಈಗ ನಾನು ಪರಿಶುದ್ಧಳಾಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ಮನುಷ್ಯರು ಮನಬಂದಂತೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ನನ್ನ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಹೊರಬರುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕಸದ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ನನ್ನೊಳಗೆ ಎಸೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಊರಿನ ಸಮಗ್ರ ಕೊಳಚೆ ನೀರನ್ನು ನನ್ನೊಳಗೆ ಹರಿಯಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಶೋಷಣೆಗೆ ಬಲಿಯಾದ ನಾನು ಹೇಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧಳಾಗಿ ಹರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ? ನೀವೇ ಯೋಚಿಸಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಹಿಯರ್ the water goddess will explain everything to the children. See children, you have mistaken me. You listen to me. I was flowing with clean water, but human beings have polluted me. From so many days, from olden days till now, I was flowing without any pollution. But at that time, people used to drink my water. People used to cook food from this water, and they were using this water for agriculture. There were so many aquatic animals, and all these animals also were very happy. But now my water is not pure. These human beings are using my water as they wish. They have established so many industries on the bank. From that, so many chemicals and the dirty things are coming. They are throwing into the river. And from the entire village, the dirty water has been thrown into my water. So I have been polluted in this so many ways. How can I flow with clean water? Just you think, children. ಮಕ್ಕಳು, ನೀನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದಾದರೂ ಏನು? ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಸೇ? ಜಲದೇವತೆ, ನಾನು ಹೇಳುವುದಿಷ್ಟೇ. ಮನುಷ್ಯರು ಹೀಗೆಯೇ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾದರೆ ನಾನು ವಿಷಕನ್ಯೆ ಎಂಬ ಪಟ್ಟ ಧರಿಸುವ ಕಾಲ ದೂರವಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾರ ಬಳಿ ನನ್ನ ನೋವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿ? So the goddess of the water says, if human beings continue to use me like this, very soon I'll be called as Vishakanye. Vishakanye means poisonous lady. So I'll be getting that name. With whom shall I say my pain? ಮಕ್ಕಳು ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತರಾಗಿ, ದೇವತೆಯೇ, ನೀನು ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿನಂತಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೇ? Children ask goddess, can you not become just like before? ಜಲದೇವತೆ, ಇದೇ ಮಕ್ಕಳೇ, ನನ್ನ ಮೇಲಾಗುತ್ತಿರುವ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ ಮಲಿನ ವಸ್ತು ಸೇರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡರೆ ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ಪರಿಶುದ್ಧಳಾಗಿ ಹರಿಯಬಲ್ಲೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನನಗಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬಲ್ಲಿರಿ? So the goddess will tell all these things to the children. Whatever the human beings are doing with the river water, that should be stopped completely. Everybody must put an effort to clean the river water. Nothing should be thrown into the river water. Then I can flow as before, pure water. So children, can you tell me what you can do for me? This is a question asked by the water goddess. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ, ತಾಯಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಯಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಪಣತೊಟ್ಟು ನಿನ್ನನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ. Children will tell, okay mother, from now onwards we will try to stop the pollution of your water and we will try to keep your water very pure. ಜಲದೇವತೆ, ಧನ್ಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ಧನ್ಯ. ಅಂತರ್ಧಾನ. So the goddess of the water will thank the children and she disappears. ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರ ಹಾಗೂ ಊರವರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ನದಿಯನ್ನು ಶುಚಿಯಾಗಿಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. Children, along with the help of the elders and from the village people, they cleaned the entire river. They took the responsibility to clean the entire river. ಪದಗಳ ಅರ್ಥ. Let us learn some meanings now. ಅಂತರ್ಧಾನ, ಕಣ್ಮರೆಯಾಗು, ಮಾಯವಾಗು, disappear. ಅನಾಹುತ, ತೊಂದರೆ, ಅಪಾಯ, danger. ಆತಂಕ, ಭಯ, ತಳಮಳ, anxiety. ಕೊಳಕು, ಮಲಿನ, ಗಲೀಜು, dirty. ಗುಳ್ಳೆ, ಬೊಬ್ಬೆ, ಬೊಕ್ಕೆ, rashes or bubbles. ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಆರೈಕೆ, ಶುಶ್ರೂಷೆ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಚಿಂತೆ, ಯೋಚನೆ, ದುಃಖ.
sadness. ಜಲಚರ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜೀವಿಗಳು, aquatic animals. ತವಕ, ಆತುರ, ತರಾತುರ, anxiety. ತಾಕೀತು, ಕಟ್ಟಪ್ಪಣೆ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ. caution or order. ತುರಿಕೆ, ನವೆ, ಕೆರೆತ. itching. ದೌರ್ಜನ್ಯ, ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ, ಹಿಂಸೆ, ಟಾರ್ಚರ್. ಧುತ್ತನೆ, ಏಕಾಏಕಿ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ, ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್. ಪಣ ತೊಡು, ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳು, ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡು, ಟು ಟೇಕ್ ಎ ಓತ್, ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಮಾಲಿನ್ಯ ರಹಿತ, ಮಲಿನತೆ ಇಲ್ಲದ, ಕೊಳೆ ಇಲ್ಲದ, ಅನ್ಪಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಆರ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಡರ್ಟಿ. ಮೂರ್ಛೆ, ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪು, ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪು, ಟು ಫಾಲ್ ಅನ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್, unconsciously falling down. ವಿಷಕನ್ಯೆ, ಇಡೀ ದೇಹ ವಿಷದಿಂದ ಕೂಡಿದವಳು, ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಲೇಡಿ. ಸಂಕುಲ, ಸಮೂಹ, ಗುಂಪು, ಗ್ರೂಪ್. ಸೋಂಕು, ಒಬ್ಬರಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡುವ ರೋಗ. ಸೋಂಕು ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಶೋಷಣೆ, ತುಳಿತ, ಹಿಂಸೆ, ಟಾರ್ಚರ್. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ. ಯಾರಿಗೆ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿತು? ಭರತ ಮತ್ತು ಶಂಕರನಿಗೆ ನದಿಯ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿತು. ಗೆಳೆಯ ಗೆಳತಿಯರು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರು? ಗೆಳತಿಯರು ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಿದ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರು. ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದವರಾರು? ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದಾರಿ ಹೋಕರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದರು. ನದಿ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಯಾರು ಧುತ್ತನೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾದರು? ಕೊಳೆ ಕೆಸರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ನದಿ ದೇವತೆ ನದಿ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಧುತ್ತೆಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಳಾದಳು. ಮಕ್ಕಳು ಯಾರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ನದಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು? ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರ ಹಾಗೂ ಊರವರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ನದಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 2-3 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಮಕ್ಕಳು ಏಕೆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರು? ಭಾನುವಾರ ಶಾಲೆಗೆ ರಜವಿದ್ದುದರಿಂದ ಆಟವಾಡಲು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೂ ಆಟವಾಡಿ ನಂತರ ಸೆಕೆಯನ್ನು ತಾಳಲಾರದೆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರು. ಸ್ನಾನದ ಬಳಿಕ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮಕ್ಕಳ ಮೈ ಮೇಲೆಲ್ಲ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಎದ್ದು ವಿಪರೀತ ತುರಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ನೋವು ತಾಳಲಾರದೆ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಳಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ಯಾರೋ ಬಿದ್ದು ಹೊರಳಾಡುತ್ತಿದ್ದವರು ಅವರನ್ನು ದಾರಿ ಹೋಕರು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದರು. ನದಿ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಯಾರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಳಾದಳು? ಅವಳು ಹೇಗಿದ್ದಳು? ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ನದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಾತ್ಸಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ದಪ್ಪನೆ ಜಲದೇವತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಳಾದಳು. ಅವಳು ಕೊಳೆ ಕೆಸರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ನೋಡಲು ಬಹಳ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿದ್ದಳು. ರೆಹಮಾನ್ ಜಲದೇವತೆಗೆ ಏನೆಂದು ಕೇಳಿದ? ರೆಹಮಾನ್ ಜಲದೇವತೆಗೆ, ಈಗ ನೀನು ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ನಿನ್ನ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬಾರದು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬಾರದಂತೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ವೈದ್ಯರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯ ಗೆಳತಿಯರು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ನದಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಹರಿಯುವಂತಾಗಲು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು? ನದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ ಮಲಿನ ವಸ್ತು ಸೇರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ರಾಸಾಯನ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಊರಿನ ಕೊಳಚೆಯು ಯಾವುದು ನದಿಗೆ ಸೇರದಿದ್ದರೆ ನದಿಯು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಹರಿಯುವುದು. ಜಲದೇವತೆ ನನಗಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬಲ್ಲಿರಿ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವೇನು? ನಾವು ಮತ್ತು ನಮ್ಮವರು ಜನರಿಗೂ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಹರಿಯುವ ನದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ ಮಲಿನ ವಸ್ತು ಸೇರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಜಲದೇವತೆಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಮಕ್ಕಳ ಮೈಮೇಲೆಲ್ಲ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಎದ್ದು ತುರಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ತುರಿಕೆ, ದಟ್ಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಟವಾಡಲು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಮಲಿನ ನದಿಯು ಮನುಷ್ಯರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ನನ್ನ ಮೇಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮನುಷ್ಯರ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ದೌರ್ಜನ್ಯ is the correct word. So children, this completes this lesson. Practice this. We shall meet in the next class. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಠ ಮುಗ್ದಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಣ. ಧನ್ಯವಾದ ಮಕ್ಕಳೇ.